सम्पूर्णमा नमस्कार। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 को केमिस्ट्री अन्तर्गत आज हामी भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सुरु गर्दैछौँ र भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सुरु गर्नु पूर्व केमिकल एनालाइसिस भनेको के त? केमिकल एनालाइसिस इन्भल्भ्स द डिटर्मिनेसन अफ composition, components of the components, concentration of the components as well as the presence of any unwanted contaminants from the mixture and the solution। भनेपछि composition त्यसको composition of the components है, एउटा मिक्सर एन्ड सोल्युसनमा कम्पोजिसन के को कम्पोजिसन छ त? कन्सन्ट्रेसन अफ द कम्पोनेन्ट्स, स्ट्रेन्थ के छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन, र त्यसपछि अनवान्टेड कन्टामिनेन्ट्स के छ त मिक्सरमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी केमिकल एनालाइसिस अन्तर्गत गर्छौँ। केमिकल एनालाइसिसलाई हामी अर्को नाम पनि भनिन्छ, द्याट इज एनालाइटिकल केमिस्ट्री। एनालाइटिकल केमिस्ट्री क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु टु टाइप्स, द्याट इज क्वालिटेटिभ एनालाइसिस एन्ड सेकेन्ड वान इज क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। क्वालिटेटिभ एनालाइसिस तपाईहरुले ग्रेड 11 मा साल्ट एनालाइसिस गरिसक्नु भएको छ, साल्ट एनालाइसिस गरिसक्नु भएको छ ग्रेड 11 मा। र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस चाहिँ तपाईहरुले अहिले पढ्दै गरेको द्याट इज volumetric analysis and another one is gravimetric analysis। gravimetric analysis र qualitative analysis भनेको के त? qualitative analysis भनेको के भनेपछि the analysis carried out to identify chemical substance है, identify chemical substance that is atoms, ions, radicals and molecules etc present in the mixture or the solution is called the qualitative analysis। भनेपछि कुनै पनि सब्स्टेन्समा, केमिकल सब्स्टेन्समा एटम्स, कुन एटम्स छ, आयन्स र रेडिकल्स र मोलिक्युल के कति छन् प्रेजेन्ट छन् त मिक्सरमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्वालिटेटिभ एनालाइसिसमा गर्छौं। र द्याट इज एक्जाम्पल द्याट इज क्वालिटेटिभ साल्ट एनालाइसिस। र हामी जाउँ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भनेको चाहिँ इट इन्भल्भ्स द एस्टिमेसन अफ अमाउन्ट है, के त? एस्टिमेसन अफ अमाउन्ट अफ नोन सब्स्टेन्स प्रेजेन्ट इन द मिक्सर अर सोल्युसन। भनेपछि क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भनेको चाहिँ एस्टिमेसन अफ अमाउन्ट अफ नोन सब्स्टेन्स। द्याट इज एक्जाम्पल चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ र ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिसको एक्जाम्पलको कुरा भइसक्यो। र भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस है, मेन टपिक्स टु बी डिस्कस्ड। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेको के त? Volumetric analysis is a quantitative analysis in which the concentration or strength of a solution is determined with the help of standard solution by measuring their reacting volumes। कुनै पनि unknown अथवा unknown solution को strength चाहिँ हामीले चाहिँ determined by with the help of standard solution with the help of by measuring their reacting volumes अथवा is a method of finding in which strength of unknown solution is determined with the help of standard solution पनि भन्न सकिन्छ। भनेपछि volumetric analysis is done with the help of titration। titration को मद्दतले गर्न सकिन्छ। titration के हो भन्ने कुरा हामी अहिले डिस्कस गर्छौं। That means titrations can be divided into following types, that means one is neutralization or acid base titration, second one oxidation reduction or redox titrations, iodometric titration, precipitation titration र अन्तिममा छ complex formation or the complexometric titration। neutralization or acid base titration मा चाहिँ हामीलाई दुई कुराको ज्ञान हुनुपर्छ, that is one is acidimetry and second one is alkalimetry है। acidimetry भनेको के त भन्दा the strength of acid है, the strength of acid may be determined by neutralizing in the presence of an indicator with an alkali's known strength। alkali's known strength है, known strength। this type of chemical analysis लाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौं? एसिडिमेट्री। र अल्कालिमेट्री भनेको के त भन्दा the strength of an alkali may be determined है, the strength of alkali may be determined by neutralizing it in the presence of
indicator with an acid of non-strength. Acid of non-strength, right? Acid of non-strength. Presence of indicator with an acid of non-strength. And this type of analysis is called the alkalimetry. है त्यसपछि oxidation reduction or the redox titration. Oxidation redox titration भनेपछि the titration in which the strength of oxidizing agent is determined with the help of standard solution of reducing agent or vice versa. यसलाई चाहिँ हामी redox titration भन्छौँ. or the यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ. the titration that involves the both oxidation and redox reaction. reduction reaction भनौँ न, reduction reaction है. भनेपछि तपाईहरुलाई थाहा छ oxidation र reduction को रियाक्सन बाट चाहिँ हामी redox titration र oxidation reduction titration गर्न सक्छौं. र हामी जाउँ gravimetric analysis तिर. gravimetric analysis भनेको त के? gravimetric analysis भनेको के हो त भनेपछि it is the method of quantitative analysis that involves है बुझ्नु है that involves the separation of element or radical from a waste amount है separation of element or radical from waste amount of the substance into another pure compound है भनेपछि separation of element or radical from a waste amount of the given substance into another suitable pure compound है pure compound of non composition by carrying out suitable precipitation reaction. भनेपछि gravimetric analysis चाहिँ हामीले precipitation reaction को मद्दतले चाहिँ हामीले चाहिँ separation of element है separation of element or radical हामीले element or radical separate गरेर चाहिँ suitable pure compound of non composition हामी चाहिँ separate निकाल्न सक्छौं. or gravimetric analysis is a method of quantitative analysis to determine the quantity of analyzed. analyte भनेको के त substance to be analyzed based on the mass of solute. बुझ्नु भने mass of the solute, that means waste amount. Example, measuring the solute suspended in the water sample. Once a known volume of water is filtered, the collected solids are waste है collected solids are waste. भनेपछि तपाईले एक्जाम्पल बुझिसक्नु. भनेपछि example तिर जाउँ. determination of calcium ion in natural water है determination of calcium ion in natural water भनेपछि oxalic acid is added to aqueous solution of sample, that is natural water. The NH3 is added to neutralize acid with all Ca sample is precipitated at calcium oxalate. भनेपछि एमोनियालाई चाहिँ oxalic acid सँग ट्रिट गरे भने एमोनियम आयन र C2O4, that means oxalate भन्छ oxalate है. र क्याल्सियम आयन Ca++ र oxalate लाइट ट्रिट गरियो भने के भन्छ क्याल्सियम अक्जालेट है क्याल्सियम अक्जालेट बन्छ. Calcium oxalate is precipitated, then filtered, transferred into crucible, dried and ignited. CO is obtained. Ignited, dried and ignited. That means heat लगाएर CaC2O4 भनेपछि क्याल्सियम अक्जालेट लाई चाहिँ CaO plus CO2 plus CO भनेपछि क्याल्सियम अक्साइड इज फर्मड है क्याल्सियम अक्साइड इज फर्मड. र अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं आफ्टर कुलिङ क्रुसिबल एन्ड इग्निटेड रेसिड्यू आर वेस्ट एन्ड मास अफ भनेपछि इग्निटेड रेसिड्यू सँग भनेपछि हामी चाहिँ क्रुसिबल सम्म जो भन्सीमा वेट गर्छौं भनेपछि आफ्टर कुलिङ क्रुसिबल एन्ड इग्निटेड रेसिड्यूज आर वेस्ट एन्ड मास अफ क्याल्सियम अक्साइड इज obtained subtracting the mass of the क्रुसिबल सँग चाहिँ घटायो भने चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड को के भन्छ रियल मास आउँछ रियल मास भनेपछि क्याल्सियम content of sample is then calculated from the mass of calcium oxide. Calcium oxide बाट चाहिँ हामीले चाहिँ क्याल्सियम को content of sample, that means waste amount कति छ भन्ने कुरो चाहिँ क्याल्सियम calculated from the क्याल्सियम oxide को mass बाट चाहिँ हामीले determine गर्न सक्छौं. Note, the pure compound
so formed as a precipitate, separated, dries, wedged out, and the mass of the element, radical or compound to be determined is calculated from the stoichiometry formula. तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ अहिले stoichiometry formula को बारेमा हामीले अहिले डिस्कस गर्छौं. of the compound constituted from the elements है. अब भनेपछि हामी अब equivalent weight तिर जाउँ. equivalent weight of an element है. equivalent weight of element भनेको के? equivalent weight of element हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ. भनेपछि equivalent बुझ्नु है. तपाईहरुले त्यही पनि पढिसक्नु भएको छ. यो चाहिँ हामी क्लास 10 देखि 11 क्लासमै पढिसकेका छौं. भनेपछि equivalent weight of an element है के हो त? equivalent weight of an element is defined as the number of parts by weight of it. भनेपछि के त? it भनेको के त? एलिमेन्ट. जुन एलिमेन्ट तपाईहरुले लिनुहुन्छ त्यसको number of parts by weight of element which combine or displace. combines or displace with 1.008 parts by weight of hydrogen. कति parts? 1.008 parts. कसको? हाइड्रोजन को है. हाइड्रोजन सँग. that means 1. parts by weight of hydrogen. त्यसपछि 8 parts by weight कसको? oxygen सँग. oxygen. that means 35.5 parts by weight of chlorine. chlorine है. भनेपछि equivalent weight of magnesium and Ca 12 and 20 respectively. भनेपछि एक्जाम्पल को रूपमा मैले प्रस्तुत गरे. भनेपछि equivalent weight of magnesium is 12. what does it mean? भन्यो भने it means 12 parts by weight of magnesium. भनेपछि हामीले अघि भन्थ्यौं नि weight of it भनेको एलिमेन्ट को weight. भनेपछि 12 parts by weight of magnesium. हामीले के को magnesium भनेर सोधेको छ. भनेपछि magnesium is required to combine or displace. combine or displace यो टर्म चाहिँ तपाईहरुले छुटाउनु हुँदैन. combine or displace 1.008 parts by weight of hydrogen and 8 parts by weight of oxygen. भनेपछि or 35.5 parts by weight of chlorine. भनेपछि कति पार्ट्स चाहिन्छ रहेछ त म्याग्नेसियम लाई? 1.008 parts of hydrogen को डिस्प्लेस गर्न, 8 parts by weight of oxygen र 35.5 parts weight of chlorine. भनेपछि 12 parts by weight is required है. भनेपछि हामी हल्का न्यूमेरिकल प्रब्लम तिर जाउँ. एकदम सजिलो छ. भनेपछि म्याग्नेसियम र हाइड्रोजनलाई रियाक्ट गरेर के भन्छ? म्याग्नेसियम हाइड्राइड बनेको छ. हामी यो म्याग्नेसियम र हाइड्रोजन भनेपछि म्याग्नेसियम को मोलिकुलर वेट कति? 24. भनेपछि 24 पार्ट्स बाइ वेट भनेर लेख्नु पर्यो. भनेपछि हाइड्रोजन भनेपछि 2 एटम्स अफ हाइड्रोजन मीन्स 2 times 1.008 पार्ट्स बाइ वेट हो कि नै? भनेपछि हामीले निकाल्नु पर्ने के त? इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम हो. भनेपछि केसँग के कम्बाइन भएको छ त भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ. म्याग्नेसियम हाइड्राइड म्याग्नेसियम हाइड्रोजनसँग कम्बाइन भएको हो हैन नि. भनेपछि हाइड्रोजनसँग म्याग्नेसियम कम्बाइन भएर के को दिएको? म्याग्नेसियम हाइड्राइड. भनेपछि 2 times 1.008 parts by weight of hydrogen combines with 24 parts by weight of magnesium हुन पर्यो. भनेपछि 24 भनेपछि त यो यससँग कम्बाइन भएर यति दिएको हो नि त. यो दिएको हो नि त है. रिएक्टेन्स र प्रोडक्ट. रिएक्टेन्स त यो हो, प्रोडक्ट त MgS2 हो, दैट म्याग्नेसियम हाइड्राइड हो. भनेपछि 1. अब सिम्पल म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन छ. 1.008 parts by weight of hydrogen combines with 24 times 1.008 by 2 times 1.008. that means 1.008 cancel. that means 24 by 2, 12 parts by weight of magnesium हो. भनेपछि hence equivalent weight of magnesium is 12. भनेपछि यो रिलेसनबाट पनि म्याग्नेसियम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम इज 12 भनेर आयो. र अर्को रिलेसनबाट हेरौँ न त कति आउँदो रहेछ म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट. फरक पर्दो रहेछ कि नै? भनेपछि 2Mg plus O2 gives us 2Mg हो. म्याग्नेसियम अक्साइड दिएको छ. भनेपछि हामीले निकाल्नु पर्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट के को? म्याग्नेसियम को. म्याग्नेसियम भनेपछि केसँग कम्बाइन भएको छ? अक्सिजनसँग. भनेपछि 2 times हेर्नु है. अक्सिजन भनेपछि 2 into 16 parts by weight यो बुझ्नुभयो. म्याग्नेसियम भनेपछि 24 by 2 म्याग्नेसियम को कति छ? मोलिक्युल 2 मोलिक्युल्स अफ म्याग्नेसियम.
भनेपछि 2 into 16 parts by weight of oxygen combines with 2 into 24 parts by weight of magnesium. यो त बुझ्नुभयो है। भनेपछि अक्सिजनसँग कति पार्ट्स कम्बाइन हुन्छ त 8 पार्ट्स बाई वेट। हामीले अघि डिफिनेसनबाटै क्लियर गरिसकेछौँ। 8 पार्ट्स बाई वेटसँग कम्बाइन भएर कति हुन्छ 2 into 24 by 24 by 2 into 16 into 8 हुने भयो। भनेपछि कति that means it gives 12 parts by weight of magnesium पनि ठीक छ, बुझ्नुभयो यो। अब हामी जाउँ S2 plus Cl2 giving us 2SCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिएको छ। भनेपछि 2 times 1.008 parts by weight of hydrogen combines with 2 times 35.5 parts by weight of chlorine। भनेपछि S2 भनेपछि क्लोरिनको कति 2 times 35.5 हो नि त हो। भनेपछि 2 into 1.008 हो। भनेपछि 1.008 parts by weight of hydrogen combine भएको भनेपछि 2 into 35.5 into 1.008 weight by parts by weight of chlorine हो। भनेपछि यसरी हामी गरौँ म्याथमेटिकल्ली इट गिभ्स 35.5 parts by weight of chlorine, that means equivalent weight of chlorine is 35। भनेपछि रिलेसनशिप बिट्विन इक्विभ्यालेन्ट मास एटमिक मास एन्ड द भ्यालेन्सी है त। लेट ए बी द एटमिक मास अफ द एलिमेन्ट है, ई भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट मास अफ द एलिमेन्ट र भी मिन्स द भ्यालेन्सी। हामीलाई अलरेडी थाहा छ भनेपछि हामीले गर्दै आएको कुरो हो। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के त एटमिक वेट बाई भ्यालेन्सी हो। भनेपछि हामीले प्रुभ गर्ने रिलेसन पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ। भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु एटमिक वेट बाई भ्यालेन्सी। भनेपछि यसको रिलेसनसिप हामीले प्रुभ गरौँ भनेपछि डिराइभ द रिलेसनसिप डिराइभ दि। भनेपछि हामीले डिफिनेसन भ्यालेन्सीको डिफिनेसनले के भन्छ भन्दा वान एटम अफ एलिमेन्ट है, वान एटम अफ बुझ्नु है, एकदम गहिरिएर बुझ्नु है, सजिलो छ। वान एटम अफ एलिमेन्ट कम्बाइन्स विथ भी एटम्स अफ हाइड्रोजन हो। भी एटम्स भने नि हुन्छ, यहाँ एटम्स भने नि हुन्छ, इट्स केही पनि छैन। भनेपछि भी एटम्स अफ हाइड्रोजन भनेपछि टोटल मास अफ हाइड्रोजन कति हुने भयो टोटल मास अफ हाइड्रोजन भनेपछि त भी एटम्स भनेपछि त 1.008 हो नि त हाम्रो पार्ट्स त इन्टु भी गर्न पर्यो हो। 1.008 इन्टु भी भनेपछि टोटल पार्ट्स अफ वेट अफ हाइड्रोजन है नि टोटल मास है 1.008 टाइम्स भी हो नि त। पार्ट्स बाई वेट अफ हाइड्रोजन कम्बाइन्स विथ ए पार्ट्स मानौँ, ए पार्ट्स बाई वेट अफ एलिमेन्ट, कुनै पनि एउटा एलिमेन्टको मानौँ न त मोलिकुलर वेट ए पार्ट्स हैन एटमिक वेट ए छ भनेर मानौँ एलिमेन्टको। 1.008 पार्ट्स बाई वेट अफ हाइड्रोजन कम्बाइन्स विथ ए बाई 1.008 बी इन्टु 1.008 पार्ट्स बाई वेट अफ एलिमेन्ट। यो त बुझ्नुभयो, इट्स द सिम्पल म्याथमेटिकल रुल है। भनेपछि 1.008 पार्ट्स बाई वेट अफ हाइड्रोजन कम्बाइन्स विथ ए बाई बी पार्ट्स बाई वेट अफ एलिमेन्ट ठीक छ नि। भनेपछि कति हुने भयो भन्दा बाई डिफिनेसन the number of parts by weight of element which combines with 1.008 parts by mass of hydrogen is equivalent weight। भनेपछि हाम्रो के हुने भयो E इक्वल्स टु A बाई B। हाम्रो A बाई B 1.0 A बाई B भनेपछि बाई नम्बर अफ पार्ट्स बाई वेट अफ एलिमेन्ट विच कम्बाइन्स 1.0 पार्ट्स बाई इज इट्स इक्विभ्यालेन्ट वेट। भनेपछि के हुने भयो A बाई B भनेपछि 1.0 भनेपछि त एलिमेन्टको कम्बाइन्स हो नि त 1.008 पार्ट्स बाई मास विथ रेस्पेक्ट टु द हाइड्रोजनसँगको रेस्पेक्टमा त इक्विभ्यालेन्ट वेट के हुने भयो इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु ए बाई बी है। भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट द्याट मिन्स एटोमिक वेट अपन भ्यालेन्सी। भेरिएबल भ्यालेन्सी रिजल्ट्स भेरिएबल इक्विभ्यालेन्ट वेट, भेरिएबल भ्यालेन्सी भेरिएबल इक्विभ्यालेन्ट वेट बुझ्नुभयो। भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि कपरको हैन आइरनको यिनीहरूको त भेरिएबल भ्यालेन्सी छ द्याट मिन्स दे गिभ्स दि भेरिएबल इक्विभ्यालेन्ट वेट। हामी एकचोटि इक्जाम्पलतिर जाउँ। हामीले मैले एउटा त्यही अघिको इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु ए बाई बी को रिलेसनलाई मैले फेरि अर्को तरिकाले पनि गरिदिएको छु। यो चाहिँ तपाईहरुले एकचोटि सर हेर्नु होला, इट्स इजी पहिलाको जस्तै छ। जस्ट
वाच इट आउट। र त्यसपछि जाउँ टु क्यालकुलेट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एलिमेन्ट बाई युजिङ फर्मुला वे है। हामी चाहिँ अघिको फर्मुला युज गरेर चाहिँ एलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट पत्ता लगाउँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम इक्वल्स टु एटोमिक वेट अफ म्याग्नेसियम बाई भ्यालेन्सी। भ्यालेन्सी तपाईँहरूले त जान्नुभएकै छ है, पिरियोडिक टेबल अन्तर्गत 20 एलिमेन्ट्स म्याक्सिमम तपाईँहरूले 30 एलिमेन्टसम्मको त जान्नुपर्ने हुन्छ। र 24/2 इक्वल्स टु 12 भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ आइरन भनेर दियो भनेपछि अघि मैले भनिसकेँ भेरिएबल त भ्यालेन्सी, भेरिएबल्स त इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फेरस है, फेरस भ्यालेन्सी 2 को छ भनेपछि कति हुने भयो टोटल वेट एटोमिक वेट कति 56 बाई भ्यालेन्सी 2 भनेपछि 28 दिने भयो। भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फेरिक है, फेरिक भनेपछि 56/3 है, जति भ्यालेन्सी हुन्छ त्यति तपाईहरुको द्याट मिन्स भेरिएबल भ्यालेन्सी गिभ्स द भेरिएबल भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल भयो त डज नट इक्वल्स टु भ्यालेन्सी अफ फेरस डज नट इक्वल्स टु फेरिक द्याट मिन्स भेरिएबल द भ्यालेन्सी भेरिएबल द इक्विभ्यालेन्ट वेट। भनेपछि फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर भन्यो, कपरस कप्रिक भनेपछि तपाईहरुले कपरको तपाईहरुलाई दिएको छ इक्विभ्यालेन्ट एटोमिक वेट कति दिएको छ 63.5 कपरको कपरसको कति हुने भयो भ्यालेन्सी 1 भनेपछि कति हुने भयो 63.5 नै हुने भयो। भनेपछि कप्रिकको चाहिँ के हुने भयो 63.5 डिभाइड बाइ 2 हुने भयो किनकि 2 भ्यालेन्सी त है, भ्यालेन्सी 2 भनेपछि यसरी हुने भयो। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कम्पाउन्ड, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कम्पाउन्डको कुरा गरौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड है, इट इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ पार्ट्स बाई वेट अफ एसिड द्याट क्यान डिस्प्लेस 1.008 पार्ट्स बाई वेट अफ हाइड्रोजन। भनेपछि म्याथमेटिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड भनेको के त मोलिकुलर वेट अफ एसिड बाई बेसिसिटी। भनेपछि बेसिसिटी भनेको के, बेसिसिटी भनेको के त द नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन H+ आयन present in the aqueous solution है, H+ ion in a molecule of an acid is called its basicity। भनेपछि ल H2SO4 को बेसिसिटी के त 2H+ प्लस SO4 माइनसमा टुक्रिने भयो है, SO4 माइनस भनेपछि हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति छ, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन भनेपछि 2 छ। भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुने भयो मोलिकुलर वेट 98/2 हुने भयो। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यसरी 98/2 द्याट मिन्स गिभ्स द 49 है, 49 दिने भयो। यसरी तपाईहरुले बेसिसिटीको आधारमा चाहिँ तपाईहरुले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फलोइङ एसिड तपाईहरुको लागि प्र्याक्टिस क्वेशन भयो ल। प्र्याक्टिस क्वेशन यो तपाईहरुले हेर्नु होला, इट्स इजी है, तपाईहरुले पढ्दै आउनु भएको कुरा हो ल। आजलाई चाहिँ यही समापन गरौँ। हस्, धन्यवाद।